أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ربنا ورب الملائكة الصافين الصلاة والسلام على صاحب طول سنين وبلد الأمين ورحمة للعالمين بالقول ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدا عبد الله حق عبادته ثم شك فيك وأهل بيتك وهو أفضل الناس كان في النار صلوات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع الناس على حب آل محمد لما خلق الله النار صلوات محترم سامعین، آج کی یہ مخصوص مجلس رضا صاحب کے یہاں گزشتہ سال بھی میں نے کلام پاک کی آیا مبارکہ پر روشنی ڈالی اور ساتھ حدیث مصطفیٰ جو کہ میرا طریقہ ہے محترم کا میں یہ کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے ذہنوں میں ایسی چیز ڈالوں جو کہ سارا سال تک آپ کو یاد رہے. ابھی بشارت سے جب واپس آیا تو امین بھائی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اس سال بھی مجالس کا پروگرام ہے. میں نے کہا آپ کا طریقہ کار کیونکہ الگ ہے، ہم پنجاب کے رہنے والے، ہمارا طریقہ کار الگ ہے، باہر کا پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے صرف آپ سے توجہ کی استدعا کروں گا اور کچھ تھوڑا بہت سارا لاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ بات کی سمجھ میں آ رہی ہے. محمد ویسے میں آپ کی خاموشی میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ جب سنی تھا اس وقت بھی پڑھتا تھا، اور اب شیعہ ہونے کے بعد نعرے وارے زیادہ رکھتے ہیں،
لیکن اب میری کیونکہ دونوں طرف پریکٹس اچھی ہے، وہاں بھی پڑھتا تھا یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے 16 سال سے. آپ ذرا توجہ کے ساتھ بابا کے بلند سلوات پاک میں پانے کی آیا مبارکہ کو اس وقت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ فلا ربے کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم ہے تیرے رب کی، کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا. بڑی توجہ کے ساتھ یہ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا تو پھر جو میں حدیثیں پڑھوں گا وہ آپ کی سمجھ میں جلدی آ جائے گی. فلا ربے کا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا، ایماندار ہونے کا دعویٰ نہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اے محمد تجھے وہ اپنا حق میں کلی تسلیم نہ کر لے. قرآن کی آیت ہے. میرا گلا کچھ مسلسل پڑھنے سے بیٹھا ہوا، آپ اس پر توجہ نہ دیجیے گا، میں بھی تھوڑا سا زور لگاتا ہوں، کچھ آپ بھی سارا لائیے. فلا ربے کا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اے محمد تجھے وہ اپنا حق میں کلی تسلیم نہ کر لے. ثم، پھر اس کے بعد یہی پہ بات ختم ہو گئی. کیا ایمان کا درجہ صرف یہی ہے کہ رسول اللہ کو وہ اپنا حق میں کلی تسلیم کر لے؟ نہیں، قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، مزید اس کو اور آگے بڑھایا تاکہ لوگوں کو آسانی رہے. حضور فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بزبان رسالت کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اے محمد تجھے وہ اپنے ہاتھ میں کلی تسلیم نہ کر لے. ثم، پھر ایک شرط رکھی ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اس کے بعد جب وہ تجھے ہاتھ میں کلی تسلیم کر لے، پھر مومن کی شان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے، مومن بنتا اس وقت ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے محمد جب تو کوئی فیصلہ کر دے، جب تو کوئی حکم کر دے، اس کے تیرا حکم سننے کے بعد اس کے نفس میں، اس کے دل میں رتی برابر بھی تنگی نہ. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور ارشاد قدرت ہوتا ہے آخری حصے میں کہ تسلیم کرے محمد تجھے اس طریقے سے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. محمد، میں نے پچھلے سال 2 حدیثیں پیش کی تھی، بڑے ڈرتے ہوئے کہ پہلا موقع ہے. بانیان مجلس بھی یہی چاہتے ہیں کہ کچھ نرم طریقے سے، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ کلام پاک کی اگر ہر آیت کو دیکھا جائے، کلام پاک میں صحیح معنوں میں اگر غور و فکر کیا جائے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ محمد و آل محمد کے فضائل قرآن کی ہر آیت میں موجود ہے. اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے لیے ہم ہر وقت ان کو مانتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. آج انشاءاللہ العزیز اس مجلس میں صحابہ کے متعلق بھی کچھ عرض کروں گا کہ ہم کتنا مانتے ہیں. درود بھیجو محمد و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مرکز قرار دیا ہے ایمان کے لیے. اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک محمد کو اپنا ہاتھ میں کلی تسلیم نہ کرے، جب تک پیغمبر کو ہر چیز سے افضل نہ سمجھے، اور اس کا فیصلہ جو ہو جائے، جو پیغمبر فیصلہ کر دے، اپنی زبان سے کچھ کہہ دے، اس کے بعد مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے نفس میں، اس کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے کہ یہ رسول اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا، یہ رسول اللہ نے کیا کہہ دیا. پیغمبر کو اپنا ہاتھ میں کلی تسلیم کرے، یعنی مرکز قرآن نے رسول اللہ کی ذات کو قرار دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مرکز ہے.
जैसे कलाम पाक किया है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे लिए उसवाए हसना पैगंबर की जात हमारे लिए उसवाए हसना। हमने जो चीज लेनी है वो पैगंबर से लेनी है। चलने का तरीका, बैठने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, रोजा रखने का तरीका, रोजा खोलने का तरीका, हज करने का तरीका, ज़कात देने का तरीका, खुम्स देने का तरीका, ये तमाम के तमाम जितने भी अकायद की चीजें हैं अगर हमें लेनी है तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह से मिलेगी। अगर रसूल के अलावा किसी के पास जाते हैं, अगर कोई आदमी हमें ये कहते कि फला से हमें दीन मिल जाएगा, फला से हमें मसाइल मिल जाएंगे, फला की बात माननी चाहिए, फला बहुत बड़ा बुजुर्ग है, फला बहुत बड़ा हौस है, फला बहुत बड़ा कुतुब है, फला बहुत बड़ा अब्दाल है, तमाम दर्जे उसको मिल सकते हैं लेकिन मोहम्मद का दर्जा उसको नहीं मिल सकता। कुरान ने मोहम्मद को मरकज करा दिया है कि जो कुछ तुमने लेना है तुम्हें दरवाजे मोहम्मद पे जाना पड़ेगा, दखल बात करना पड़ेगा, जो रसूल तुम्हें देगा तुम्हें उस चीज को लेना पड़ेगा। जैसे कलाम पाक किया है वमा अताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें देता है उस चीज को ले लो, जिससे रसूल तुम्हें मना करता है उसको छोड़ दो। यही वजह है कि हम हैदर शिया ने हैदर करार हम सिर्फ रसूलुल्लाह के दामन को पकड़े हुए हैं। हम हुजूर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, हम जाके कहते हैं कि या रसूलुल्लाह हमें कुछ चाहिए, फरमाया दीन चाहिए, कहा कि हाँ हमें दीन चाहिए, कहा कि मैं तुम्हें दीन देता हूं, जब मैं रहूंगा तो मेरी अहले बैत दीन देगी। और रसूलुल्लाह की जात को मरकज करार दिया है। और जो इंसान रसूलुल्लाह के पास चला जाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से कुछ ले, वो बात अच्छी होगी, वो बात पक्की होगी। और जिन लोगों ने भी रसूलुल्लाह से लिया वो आज तक गुमराह नहीं है। जैसा कि हदीस मुस्तफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इत्रती अहले बैती मान तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बाद। एक फैसला कर लिया, फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। मान तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों के साथ तमस्सक रखोगे, जब तक इन दोनों का दामन थामे रखोगे, जब तक इन दोनों के पास रहोगे तुम्हारी निजात है। लन तज़िल्लू बाद, हरगिज़ तुम गुमराह नहीं हो सकते। यानी परवरदिगार आलम के पैगंबर ने इस मकाम पे हमें एक कसवटी दे दी है, परखने के लिए एक आना दे दिया, फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं। अब रसूल कहते हैं या तो मैं किताबुल्लाह दे रहा हूं या मैं अपनी इतरत अहले बैत दे रहा हूं। भाई दोनों चीजें शामिल तो नहीं हो सकती। बड़ी तवज्जो के साथ मैं अपनी तहकीक बयान कर रहा हूं, दो चीजें शामिल नहीं हो सकती। कोई आदमी ये कहे किताबुल्लाह है व सुन्नती, इनकार नहीं है, सुन्नत भी रसूलुल्लाह की है, लेकिन किसी वक्त में दो चीजें सामत नहीं होती। पैगंबर जब भी आए वो किताब लेके आए, सामत भी। पैगंबर खुद नातिक था, उसने किताब पे अमल किया या सहीफे पे अमल किया या जो भी उस पर खुदा तआला का कलाम नाज़िल हुआ उस पे अमल किया। दो चीजें बयक्त सामत नहीं हो सकती। ये एक फिक्री अमली और जहनी तौर पर सोचने वाली चीज है। किताबुल्लाह है व सुन्नती, किताबुल्लाह भी सामत, सुन्नत भी सामत, सुन्नत से कुछ मिलेगा वो भी सामत है। इस किताबुल्लाह के साथ कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो किताबुल्लाह पे अमल करके बदलाए, तो भाई सामत चीज क्या अमल करेगी। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा किताबुल्लाह व इत्रती अहले बैत, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इत्रत अहले बैत। जब कलाम पाक आपकी समझ में नहीं आएगा, कुरान की आयतें आप समझ नहीं सकेंगे, तो मेरी अहले बैत पढ़ के तुम्हें बताएगी। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मरकज करार दिया और इसी वजह से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, हम जाके डॉक्टर बात करते हैं या रसूलुल्लाह हमें कुछ बतलाइए, इसलिए कि हम ऐसी मंजिल पर खड़े हैं, ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां इस रास्ते पर बहुत सी पंजड़ियां निकलती हैं। हर आदमी
जो रास्ता बताने वाला है वो कहता है इस रास्ते पर चले जाओ, तुम आगे मंजिल पर पहुंच जाओगे। दूसरा कहता है नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, तुम इस पगडंडी पे चलो, तुम्हें ये मंजिल पर पहुंचा देगी। तीसरा कहता है ये गलत है। अब या रसूल अल्लाह 72 आदमी है, हर आदमी अपनी तरफ खींच रहा है। अब मैं तीसरे नंबर पर 73वें फिरके में पहुंचा और मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके पास आया हूं इसलिए कि आप बाब रहमत हैं, इसलिए कि आप बाब हदायत हैं, इसलिए कि आप मरकज हदायत हैं, इसलिए कि खुदावंद कुद्दूस ने आपको हादिया कामिल बना के भेजा है, खातमुन नबीयीन पैगंबर बना के भेजा है। हुजूर जरा आप ही बताइए ताकि हम उस रास्ते पर चले जो आपका रास्ता बताया हुआ हो, जिससे हमें फायदा मिले और हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। भाई हर आदमी का मकसद क्या है? मंजिल तक पहुंचना। हर आदमी का मकसद यह है कि जन्नत मिले, हर आदमी का मकसद यह है कि जहन्नम से बच जाए, बस ये मकसद है। कोई आदमी ऐसा है जो कहता है मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं मुझे जहन्नम नसीब हो, कोई आदमी भी नहीं। कोई आदमी ऐसा है जो अल्लाह की राह में खर्च करे और कहे मुझे जहन्नम मिले। कोई ऐसा आदमी है जो खुम्स दे और उसके बाद कहे इसकी जजा मुझे जहन्नम मिले। कोई ऐसा आदमी नहीं। ये तमाम अमल इंसान इसलिए करता है कि उसको जन्नत मिले, ये तमाम अमल इसलिए करता है कि उसकी आखिरी जो सफर है वो उसका अच्छा हो जाए, ये मकसद है। तो हम जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, हमने जाके डबलबाग किया। हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा तुम काहे के लिए आए हो? हमने कहा हुजूर हदायत चाहते हैं, रास्ते कहां थे? बहुत से लोगों ने टहकाए हैं, लेकिन हम कुरान की रूह से आपको हाथ में कुल्ली तस्लीम करते हैं, इस वजह से आपके दरवाजे पर आए। तो हजूर अलैहिस्सलाम बबागे तो ये जुमला कहते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ला अन्ना अहदन अब्दुल्लाह, अगर कोई इंसान हदीस मुस्तफा है, कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता सवाए नबूवत की रिवायत, ला अन्ना अहदन अब्दुल्लाह हक्का इबादत ही, अगर कोई इंसान इबादत करे, कोई बंदा इबादत करे और ऐसे इबादत करे जैसे इबादत करने का हक है, लो अहद अब्दुल्लाह हक्का इबादत है, वो इबादत का हक अदा करे, इतनी इबादत करे। सुम्मा शक्का फीका बहले रहते का, फिर उसके बाद एक जुमला कहा फरमाया तो उसके बाद, ये कौन कह रहा है? ज़बान रिसालत से जुमले निकल रहे जिसको हदीस कहती। अगर कोई इंसान इबादत करे और इबादत भी ऐसी करे जैसे इबादत करने का हक है, सुम्मा शक्का फीका, फिर उसके बाद है मोहम्मद वो तेरे अंदर शक करे, बहले बैठे का। देखो कितना ताल्लुक है, किताबुल्लाह वो सुन्नत ही नहीं, किताबुल्लाह नहीं कराती है बैठी, और ये हदीस उसका जवाब है। लो अल्लाह अब्दुल्लाह हक्का इबादत ही सुम्मा शक्का फीका बहले बैठे का, फिर उसके बाद है मोहम्मद वो तुझ में शक करे। आयत ज़हन में रहे, हाथ में कुल्ली तस्लीम करना है, उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक मोहम्मद को अपना हाथ में कुल्ली तस्लीम न कर ले, दिलो जान से तस्लीम करे, जो वो बात कह दे उस पर लब्बैक कहे, एतराज ना करे। या रसूलुल्लाह ये आपने क्या कह दिया, या रसूलुल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता, या रसूलुल्लाह मेरे बच्चे हैं, आप जनते मुझे भेज रहे हैं, या रसूलुल्लाह ये तो बहुत बड़ा बहादुर है, मैं अकेला इसके मुकाबले में जाऊंगा। बात मेरी समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोग अगर कोई आदमी किसी वक्त में शक करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। कुरान की आयत की रूह से अगर उसने इतराज किया, उसके दिल में शक पैदा हुआ तो वो मोमिन नहीं है। जब वो मोमिन ही नहीं है फिर अमीरुल मोमिनीन कहता हदीस मुस्तफा सुम्मा शक्का फीका, फिर उसके बाद वो शक करे तुझ में, वाहिले बैत का, तेरी अहले बैत में शक करे, और उसके बाद वहुवा अफजलुन नास, और इसके बाद वो तमाम दुनिया से इंसान अफजल भी क्यों ना हो, अगर मोहम्मद वो तेरी जात में शक करता है या तेरी अहले बैत में शक करता है, वहुवा अफजलुन नास, वो पूरी दुनिया से अफजल क्यों ना हो, जाएगा जहन्नम में। पता चला कि कोई इबादत उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक मोहम्मद की मोहब्बत ना, जब तक अहले बैत की मोहब्बत ना। कोई अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक वो मोहम्मद के फरमान के ताबे ना। अगर रत्ती बराबर भी इंसान शुबा कर लेता है तो फिर वो मोमिन नहीं रहता, फिर वो मुसलमान नहीं रहता,
وہ दायरा इस्लाम में नहीं आता, और ये मैं नहीं कहता बल्कि मुस्तफा कहता। दरूद पढ़ने मोहम्मद जैसा कि मैंने ये हदीस एक पेश की, एक हदीस मनसब इमामत की जिसको शाह इस्माइल शरीफ रहमतुल्लाह अलैह अपनी मनसब इमामत में लिखा है। दरूद पढ़ने मोहम्मद बताया कि तमाम के तमाम लोग अमल करें। अमल पर बात आ गई क्योंकि पिछले साल मैंने अपनी मजलिस में ज्यादा इस पे कोई जोर नहीं दिया था, और बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि शायद मैं अमल पे जानबूझ कर नहीं कुछ कहा। जरूरी चीज है, तमाम चीजें जरूरी है। नमाज है, वाजिब है, बहुत जरूरी है, और रोजा है, बिल्कुल अपनी जगह पर वाजिब है, रखना चाहिए। हज है या और दूसरे आहार है, ये तमाम चीजें जरूरी है। लेकिन एक बात पे मुझे थोड़ा सा शक है और थोड़ा सा दिल में ख्याल आता है, और वो ख्याल इसलिए आता है कि मुस्तफा की हदीस पढ़ता हूं, फिर मुझे ख्याल आता है, मुस्तफा का कौल देखता हूं, फिर मुझे ख्याल आता है नमाज बड़ी वाजिब बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों ने नमाज पे ही जोर दे दिया। उन्होंने कहा नहीं कि नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज तो जरूरी है, इसके बगैर कोई चीज ही नहीं है, नमाज के बगैर कोई चीज नहीं। और बात भी सही है, नमाज की कोशिश तो होगी और ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन आज की मजलिस में मैं हदीस मुस्तफा इस नमाज के मुतालिक भी पेश करनी चाहता हूं। लोगों ने कहा अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन हदफा फकद हदफद्दीन, जिसने इसको गिराया उसने दीन को गिरा दिया। मन अकामा फकद अकामद्दीन, जिसने इसको खड़ा किया उसने दीन को खड़ा कर दिया। यानी कि उन्होंने नमाज को सब कुछ बता दिया, दीन नमाज, असूल नमाज, हर चीज नमाज, नमाज को इतना अफजल किया कि सब कुछ यही है, दीन भी यही है। लेकिन वो ये भूल गए कि जिसने नमाज बताई है जरा उससे भी तो पूछ लो कि ये सिर्फ नमाज ही दीन है या कुछ और भी है। दर हकीकत मुकाबला करने के लिए अहले बैत का मैं एक हदीस पेश करनी चाहता हूं। नमाज अपनी जगह वाजिब जरूरी पढ़ना चाहिए, इसके बगैर इंसान का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। और हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में नमाज पढ़ के बतला दिया कि अगर जंग भी हो तो नमाज साकत नहीं हो, नमाज पढ़ के बतला दिया, इतनी जरूरी है। लेकिन याद रखो मोमनो, नमाज से एक और चीज जरूरी है, ये कोठी तैयार की रजा साहब ने, इसकी बुनियादें रखी, उसमें सीटू बना, अगर ज्यादा अमीर है तो उसमें शीशा बनता है, उसमें तमाम चीज बनता है। क्यों? इसलिए कि जब मैं इस बुनियाद को उठाऊंगा तो मेरी दीवार मजबूत हो, मेरा मकान मजबूत हो, मेरी कोठी मजबूत हो। किला है तो वो और ज्यादा गहरी बुनियाद होगी, और प्लाजा वालों ने और ज्यादा गहरी की। क्यों? इसलिए कि इमारत की मजबूती का राज इसी में कि इंसान की बुनियाद पक्की हुई। अरे दुनियावी चीज के लिए तो तुम इतनी पक्की बुनियाद रखते हो, ये बड़ी जरूरी है। बुनियाद के बगैर इमारत नहीं रहती। तुम कहते हो नमाज बड़ी अफजल, बहुत जरूरी, बड़ी वाजिब, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज जो नमाज को नमाज बनाती है, नमाज का उस वक्त तक फायदा नहीं होगा। लेकिन शायद उसासुन बाउसासुद्दीन हुक्म आले मोहम्मद, फरमाया कि हर चीज की बुनियाद होती है, हर चीज की बुनियाद होती है, लेकिन दीन की बुनियाद मोहब्बत आली है। नारे हैदरी या अली मोहम्मद हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु हर चीज की बुनियाद उसासुद्दीन, दीन की बुनियाद आले मोहम्मद की मोहब्बत। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी नमाज उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं। ये जरूरी है। अस्सलातु इमादुद्दीन, वो तो दीन का सुतून है। अरे भाई जब बुनियाद ही नहीं होगी सुतून को कहां खड़ा करोगे? सुकून तो अपनी जगह पर तुम बताते हो, लेकिन दीन की बुनियाद आले मोहम्मद है, अहले बैत है, जिसको रसूलुल्लाह ने कहा है। और ये याद रखो, हाकिम कुल्ली और रसूल की जात है। जो रसूल तुम्हें कहता है उस चीज को तुम्हें लेना पड़ेगा। रसूल ने हमें अहले बैत दी, हमारा फर्ज है कि हम इसको ले लें। रसूल ने हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत बताई, हमारा फर्ज है कि हम अपने दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत रखें। अगर रसूलुल्लाह की भी बात मानते तो फिर किसी सहाबी की बात मान लो,
میں صحابی کا بھی ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مانتے ہیں. لوگوں کا غلط خیال ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرام صحابہ کو نہیں مانتے. معاذ اللہ، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، بلکہ صحابہ کو آپ نہیں مانتے، اس لیے کہ ماننا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات پہ عمل کرنا. عمل تو ہم کر رہے ہیں. درود پڑھنا محمد والے، ہم صحابہ کی بات پہ بھی عمل کرتے ہیں. جس طریقے سے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے صحابی، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی بات پر بھی عمل کریں. اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدائن فتح ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے. کہا کہ میں بابا کے پاس پہنچا اور میں نے جا کے کہا کہ بابا جان مدائن فتح ہو گیا، مال غنیمت بہت آئے، میں بادشاہ تخت کا بیٹا ہوں، مجھے حصہ دو. بڑے فخر کے ساتھ جب حصہ مانگا بادشاہ وقت نے 500 درہم حضرت عبداللہ کی جھولی میں ڈالی. بیٹا یہ لو تمہارا حصہ. ابھی بات کے پاس بیٹھا تھا، توجہ رہنے جملے پر پیغمبر حق میں کلی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانتے تھے کہ رسول اللہ کے نزدیک اہل بیت کی کیا قدر و قیمت ہے. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ 500 درہم لے کے ایک طرف ہو گیا. ایک لمحہ گزرا، حسنین تشریف لائے، کہا کہ ہمارا حصہ. حسنین شریفین ارشاد فرماتے ہیں ہمارا حصہ. فوراً عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے فوراً 2000 درہم نکال کے حسنین کی ہتھیلی پہ رکھ دی. حضور یہ آپ کا حصہ ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں چونک اٹھا اور وہ انسانی جو مغز میرا بیدار ہوا اور انسانیت جو تھی جس میں حرص اور لالچ ہے اس نے جوش پالا. میں نے کہا بابا جان یہ ناانصافی ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم دے رہے ہو اور حسنین شریفین کو 2000 درہم. یہ عدل کے خلاف ہے. جیسے ہی یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم ان کے چہرے پر رنگت تبدیل ہو گئی، غصے کے آثار ظاہر ہوئے. کہا کہ عبداللہ ہوش کرو، اپنی حیثیت کو پہچانو. عبداللہ ہوش کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا، منصب امامت کہتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، شاہ اسماعیل شہید کہتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق کا یہ کردار ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں اور میرے بیٹے عبداللہ ہوش کرو، اپنی حیثیت کو پہچانو. نہ حسنین کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے، نہ حسنین کے باپ جیسا تمہارا باپ ہے. نہ حسنین کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے، نہ حسنین کے باپ جیسا تمہارا باپ ہے. فضیلت تو یہی سے پتہ چل جاتا ہے، حقائق زبان پہ آ جاتے ہیں. صحابی رسول ہے، اسی وجہ سے فوراً یہ اقرار کر لیا کہ علی جیسا نہ میں ہوں، نہ حسنین کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے. عبداللہ اپنی حیثیت کو پہچانو اور لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں میرا مقابلہ علی سے نہ کرنا. باردین سلوات پڑھنے مل کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم حاکم کلی ہو. جب تک کوئی انسان تمہیں اپنے حاکم کلی تسلیم نہ کر لے اس وقت تک انسان مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اکمل نہیں ہو سکتا. مومن اسی وقت بنے گا جب وہ محمد مصطفیٰ کی ذات کو تسلیم کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان کو تسلیم کرے گا. اور جب وہ جیسا کہ میں نے پچھلے سال میں اپنی مجلس میں یہ کہا تھا کہ رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلا کر یہ دنیا والوں کو بتلا دیا تھا کہ دیکھو میں علی کو اپنے بستر پر سلا رہا ہوں. اور جب ہجرت پر جا رہے تھے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے لیکن علی کا انتخاب کیا. اور جب دنیاوی کاموں کے لیے پھر علی ابن ابی طالب کو امانتیں سپرد کی. دنیاوی کاموں کے لیے جب علی کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر دینی کام کے لیے کسی اور کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد. آخری حدیث جس کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. رسالت
मुकम्मल हदायत का चश्मा है। जब तक हम रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानते उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसी वजह से हम रसूलुल्लाह के दरवाजे पर ही जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह हम क्या करें, किसको माने और किसको छोड़े। पर जो रसूल हमें बतला रहा है, जिस दरवाजे पर रसूल हमें भेजता है, हम उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और ये हदीस इस वाक़े के लिए, हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए बहुत काफी है। लोगों पर वादे कर दिया, और ये हमारा अकीदा है। और ये अकीदा इसलिए है कि रिसालत माब का फरमान है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है, अगर परवरदिगार आदम की जात इरशाद फरमाती है कि अगर तमाम के तमाम लोग आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जमा हो जाते, फिर खुदा को जहन्नम बनाने की जरूरत है। यह खुदा बता रहा है, यही वजह है कि हम सिर्फ आले मोहम्मद का तज़किरा करते हैं। यही वजह है कि हमारे दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत है। यही वजह है कि हम अहले बैत से हदायत लेते हैं। यही वजह है कि हम आले मोहम्मद के दरवाजे पर खड़े हैं। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तब भी हम अली अली करते हैं, अली के सिवा किसी को पुकारते नहीं। और ये हम ही नहीं पुकारते, बल्कि हदीस मुस्तफा इमाम बुखारी वाले तौर पर ये कहते हैं कि जब भी रसूलुल्लाह को कभी कोई वक्त आता था, जब जरूरत पड़ती थी, तो वो अली इब्न अबी तालिब को पुकारते थे। और मैदान खैबर और मसला खैबर बुखारी ने वाले तौर पर लिख दिया, फनादा अली। जब 39 यौम तक जब समय नहीं होता तो फिर रसूल नादे अली पढ़ते हुए नजर आते हैं। फनादा अली का मतलब ही है कि रसूलुल्लाह ने फिर अली को बुलाया। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत है हमारे दिलों में, जिस वजह से हम कामयाब हैं। और यही हमारे लिए बाइस निजात है। हज़रत हुसैन आप दूर दूर से चल के आए, क्यों? इसलिए कि आले मोहम्मद के फज़ाइल सुने और सुनने के बाद खुश हो, आले मोहम्मद के मसाइल सुने और सुनने के बाद रोएं। और यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम आले मोहम्मद के लिए जीते हैं, हम आले मोहम्मद के लिए मरते हैं। हमारा जीना मरना अपने लिए नहीं है, बल्कि आले मोहम्मद के लिए है। और ये हमारी दलील, जब कोई हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम मजलिस अज़ा कराते हैं, अगर कोई मरता है तो मजलिस अज़ा कराते हैं, अगर कोई शादी होती है तो मजलिस अज़ा कराते हैं, अगर कोई खुशी का मौका है तो मजलिस अज़ा कराते हैं, अगर कोई गमी का मौका है तो मजलिस अज़ा कराते हैं, अगर कोई काम पड़ गया मजलिस अज़ा कराते हैं, मुसीबत पड़ गई मजलिस अज़ा कराते हैं, नौकरी छूट गई मन्नतें मानते हैं, मुसीबत आती है तो आले मोहम्मद को पुकारते हैं। ये हमारी मजलिस अज़ा का बरकरार करना इस बात की दलील है कि हमें कितनी मोहब्बत है आले मोहम्मद के साथ। और ये हमारा अकीदा है, जब तक हम आले मोहम्मद की मदद न कराएं, मातम न करें, जब तक हम आले मोहम्मद को पुकारे नहीं, जब तक आले मोहम्मद के लिए बाकी अज़ा न बिछाए, हमारा कोई काम नहीं होता। और वो इसलिए हम ये समझते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया ही नहीं है कि यही लोग हैं। क्यों? इसलिए कि आप रसूलुल्लाह का घर सजा हुआ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक मर्तबा रिसालत माब तशरीफ लाए, हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमा है, तशरीफ लाती है। थोड़ी देर गुजरी, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आके कहा कि मुझे अपने नाना की खुशबू आ रही है। मैं पूरा वाक़या पढ़ना नहीं चाहता, 2 जुमले इसमें कहना चाहता हूँ। मकसद क्या है? हम हर वक्त आले मोहम्मद का तज़किरा क्यों करते हैं? इसलिए कि रसूल हाकिम कुल्ली है, जो वो दे रहा है हम उसको ले रहे हैं, जो वो कहता है उस पर हम अमल करते हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, इमाम हसन तशरीफ लाए, कहा कि मुझे खुशबू आ रही है। कहा कि हाँ, वो कसा के नीचे हैं। वो तशरीफ ले जाते हैं, इजाजत तलब करते हैं। फरमाया के नाम या साहिबल हौज है, हौज कौसर के मालिक तुम आ सकते हो। फिर थोड़ी देर गुजरी, हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। आके वही सवाल किया, माँ ने वही जवाब दिया। कहा कि अच्छा इजाजत है, मुझे इजाजत तलब की। फरमाया के नाम या शाफी महशर। हसन आए तो साहिबल हौज कहा, हुसैन आए तो शाफी महशर कहा। जैसे शख्सियत बदली, खिताब भी बदल गया। थोड़ी देर गुजरी, हजरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई, उन्होंने भी इजाजत ली, वो भी तशरीफ ले आई। अंत सैयदतुन निसाइल आलमीन इमाम हजरत अली मुर्तज़ा भी तशरीफ लाए। और मां कांता कसीमुन नार वल जन्नह, ये सब कुछ करने के बाद दुनिया वालों को एक दुआया जुमला करके बता दिया। और ये वो जुमला ये था, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, पालने वाले अब इसमें कोई नहीं आ सकता, इसलिए कि ये मेरी अहले बैत है।
नीचे हाकिम कुल्ली ने उनको पांचों को लेकर दुनिया वालों पर वादी कर दिया कि दुनिया वालों, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा हिस्सा है, ये इनके दरवाजे पर अगर तुम लोग आओगे तो तुम्हें नजात मिल सकती है, हदायत मिल सकती है। और यही वजह है कि जब हमने रसूलुल्लाह के ये दुआया जुमला सुना कि अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, मानने वाले ये मेरी अहले बैत है। अरे भाई, दुआ जब भी की जाती है वो मुस्तजाब होती है, लेकिन रसूल की दुआ, सरदार नबिया की दुआ, सरताजुल अंबिया की दुआ, मुजस्समा रहमत की दुआ, 1,24,000 पैगंबर के सरदार की दुआ, वो कभी रद्द हो सकती है। अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, आप ये जुमला के पालने वाले ये मेरी अहले बैत है, अब इसमें कोई आ नहीं सकता। लेकिन एक हदीस का टुकड़ा अगर मैंने छोड़ दिया तो यह तलफी होगी। जनाब उम्मे सलमा, जिनके मजार पर मैं अभी अभी होके आया हूँ, वो तशरीफ लाई, उन्होंने देखा कि बेटी भी चली गई आपके पास, बच्चे भी चले गए, हसनैन भी चले गए, दामाद भी चले गए, मौका अच्छा है, मुझे भी जाना चाहिए, शायद इस वक्त मौका मिल जाए। इस वक्त रहमत जोश में है, करीब पहुंची, कहा कि या रसूलल्लाह मुझे भी इजाजत है, फरमाया कि या उम्मे सलमा अंतल खैर, तू बेहतर है, लेकिन अल्लाह के नीचे आ नहीं सकती। अरे दुनिया वालों को बता दिया, अज़वाजुन नबी अपनी जगह पर है, अहले बैत नबी अपनी जगह पर है। ये पैगंबर के जुमले हैं, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती। और ये एक जुमला फिर उसके बाद आखिरी हिस्से में जिंदगी के जब हज्जतुल विदा के मौका पर फारिग होके जाते हैं, बीमारी के बिस्तर पर तड़प रहे हैं, मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था, एक जुमला ये कहा था, उस वक्त भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी जिंदगी के हिस्से में, ये फितरती चीज है, इंसान जब मरने लगता है, इंसान जब दुनिया से जाने लगता है, या इंसान पे लगा का आलम तारी होता है, या इंसान बड़ी कठिन बीमारी में होता है जिसमें उसको डर होता है कि शायद मैं मर न जाऊं, ऐसे मौके पर वो आदमी बड़ी दुआएं करता है, और वो दुआएं दिल से करता है जो निकलती है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि पैगंबर तमाम गुनाहों से पाक हस्ती है। पैगंबर बिस्तर पर पड़े हुए, अदालत के बिस्तर पर जिंदगी के आखिरी अय्याम में ये जुमला कहते हैं। पहले आले मोहम्मद के लिए अहले बैत का तारुफ करके दुनिया वालों को बतलाया कि ये मेरी अहले बैत है, इससे इराद ना करना। और फिर आत्मा कुल्ली में जिंदगी के आखिरी हिस्से में ये जुमला, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तुमतनी हत्ता तोयनिया, पालने वाले उस वक्त तक मोहम्मद को मौत न देना जब तक वो अली का चेहरा न देखे। बड़ी बड़ी मोहम्मद वाले, यही वजह है कि हम आले मोहम्मद का तज़किरा करते हैं। ये इतना हमने खर्च किया, ये इतना इंतजाम किया, आप दूर दूर से चल के आए, किसके लिए? रजा साहब से रिश्तेदारी है? नहीं। रजा साहब से कोई खूनी ताल्लुक है? नहीं। रजा साहब की बरादरी है? बहुत कम होंगे। दूर दूर से चल के क्यों आए? रजा साहब ने हर एक को दावत क्यों दी? इसलिए कि ये आले मोहम्मद की महफिल, सबको दावत दी, आप आए। मजलिस हुसैन है, मजलिस शब्बीर है, बगैर किसी तखसीस की, कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, कोई वहाबी हो, हर आदमी के अपने अकायद है, सबको मोहब्बत है अहले बैत के साथ, ये मेरा दावा है। लेकिन तरीका वही है कि एक रास्ता है, बहुत सी पगडंडियां हैं, कोई कहता है इधर से आ जाओ, कोई कहता है उधर से आ जाओ। ये अपनी अक्ल सलीम की बात है, किसी ने ज्यादा समझ लिया, उसने सोचा कि उसके पास जाओ जो सीधा जिसका ताल्लुक हो उसके साथ, ताकि इधर उधर मुड़ने की बजाय मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं। वो वहां पर पहुंचे जो घर वाले थे, कोई ऐसे थे वो साहिब के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा ये सहाबी हैं, हम इनके रास्ते से जाना चाहते हैं। किसी ने कहा नहीं, अज़वाजुन नबी अफजल है क्योंकि रसूलुल्लाह के घर में रहती हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके पास जाते हैं, उस रास्ते से मंदिर तक पहुंचते हैं। लेकिन हज़रत हुसैन हम अहले बैत के पास पहुंचे, इसलिए कि हमें पता था कि अहले बैत हमें सीधा रास्ता बताएंगे, असहाब बाहर की मंदिर बताएंगे, अज़वाज अंदर के रास्ते बताएंगी, और अहले बैत बाहर का भी बताएगा, अंदर का भी बताएगा। अहले बैत हर जगह पर, बाहर भी अहले बैत है, घर में भी अहले बैत है, सफर में भी अहले बैत है, हजर में भी अहले बैत है। जब भी जरूरत है जंग में चले जाओ, तब भी अहले बैत साथ है। कोई मकाम ऐसा नहीं जहां से अहले बैत पैगंबर से अलग हो, और जब पैगंबर से अहले बैत अलग नहीं होती तो फिर मोमिनीन अहले बैत से कैसे अलग हो जाए? यही वजह है कि हम आले मोहम्मद का तज़किरा करते हैं, यही वजह है कि हम अहले बैत का जिक्र करते हैं।
اور اسی کو عبادت سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. آپ دور دور سے چل کے آئے اس مقام پر, کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کو پرسر حضرت اللہ خدا ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. بس 2 جملے مصائب کے عزادار علی حسین دور دور سے ہم چل کے آئے. کیوں؟ ہم جہاں پر بیٹھیں گے صفحہ اعضاء پر غصہ دیں گے سیدہ. کون سی سیدہ؟ جن کا ارشاد ہے, میری آقا زادی ارشاد فرماتی ہے کہ اتنی مصیبتیں مجھ پہ آئی کہ اگر وہ پہاڑوں پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی, دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. عزادار علی حسین سیدہ عالم کی ایک روایت 6 ماہ تک کہتے ہیں بیوی زندہ رہی. 6 ماہ تک امام بخاری نے لکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا زندہ رہی, لیکن 6 ماہ تک وہ روتی رہی. جب بھی اپنے بابا کے روزے پہ جاتی تو رو کے یہ کہتی, بابا جس فاطمہ کو آپ نے کبھی نہیں رلایا تھا, بابا آپ کی امت نے مجھے کبھی خاموش نہیں رہنے دیا. عزادار علی حسین وہ بی بی ہمیشہ فریاد کرتی تھی. اور جب کربلا آئی, عزادار علی حسین 8/25 محرم ہے, عزادار علی حسین ایک مظلوم عابد بیمار کا تذکرہ جس کے لیے یہ مخصوص مجلس. عابد بیمار سید سجاد اور زین العابدین تمام عبادتوں کی زینت. سید سجاد بڑے سجدہ کرنے والے, عزادار علی حسین حسین کا بیٹا. شروع سے لے کر مصائب کا سامنا. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا کہ سید سجاد کو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر آئی, تو ارشاد فرماتے ہیں شام. شام میں ابھی شام گیا, میرے دل کی خواہش تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضا صاحب کے گھر کی مجلس کا یہ صلہ تھا کہ پچھلے سال میں نے مجلس پڑھی اور اس کے بعد میں زیارات کے لیے نکل گیا. شام کے وقت میں دمشق میں پہنچا. سب سے پہلے سیدہ عالم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر حاضری تھی. پھر دل میں تڑپ تھی کہ میں اس بازار کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے شام کہتے ہیں. عزادار علی حسین میں شام کے وقت میں ہی انتخاب کیا کہ شام کو جایا جائے. جب میں شام کے وقت شام کے بازار میں پہنچا تو عزادار علی حسین ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا اتنا رش تھا شام کے بازار میں, اور وہ چھوٹا بازار اور اسی طرح اوپر کھڑکیاں تھی جیسے اس وقت کا منظر صاحب مقاتل نے لکھا ہے کہ عورتیں اوپر چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر وہ نظارہ کر رہی تھی. عزادار علی حسین میں نے تمام کھڑکیوں کو دیکھا لیکن کھڑکیاں بند تھی, اس لیے کہ آج آپ بیمار ہو گیا. عزادار علی حسین سید سجاد آج نہیں تھے. عزاداروں سید سجاد نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا اور کس طریقے سے آخری وقت وہ گزارا. کہتے ہیں کہ سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ 40 سال تک میرے امام خون کے آنسو روتے رہے, اور جب کسی نے پوچھا مولا آپ کے آنسو کدھر گئے, کہا کہ جب تک میں کربلا میں تھا میرے آنسو برستے تھے, لیکن جب میں شام میں آیا ہوں میرے خون کے آنسو چل پڑے ہیں, اس لیے کہ میں نے شام کے بازار میں اپنی پھوپھیوں کے سروں سے چاروں کو اترے ہوئے دیکھا. حضرت اللہ عزادار علی حسین غم حسین کے سوا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزاداروں سید سجاد زین العابدین علیہ السلام بقیہ زندگی جتنی بھی رہے وہ خون کے آنسو روتے رہے. اور عزاداروں سب سے پہلے کربلا کے بعد اگر کوئی مجلس ہوئی ہے تو وہ سید سجاد کیا ہوئی ہے. پہلی مجلس جناب سید سجاد نے کرائی ہے, اور روایتوں میں ملتا ہے کہ سید سجاد فرش پر بیٹھے تھے اور ذاکر منبر پہ بیٹھا تھا. جب ذاکر نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ مولا آپ زمین پر بیٹھے ہیں تو میرے آقا کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلے. کہا کہ تو میری جد کا ذکر کرنے والا ہے, تو میری پھوپھی زینب کا تذکرہ کرتا ہے, تیرا یہی مقام ہے کہ تم منبر پہ بیٹھے. عزادار علی حسین آج ہم اس زین العابدین کا پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو. عزاداروں سید سجاد دنیا سے رخصت ہوئے. میں کہتا ہوں مولا بڑے خوش قسمت ہے آپ, بڑے خوش قسمت ہے آپ کہ بڑا امن کا زمانہ ہے,
مولا خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن دیا گیا, مولا آپ کا تابوت بنایا گیا, مولا آپ کے تابوت کو کندھا ملا, مولا آپ دفن ہوئے. مولا ذرا کربلا میں تو دیکھیے, اپنے بابا کے علاقے کو دیکھیے, کربلا میں بے گوروں کا پن لاچا پڑا ہے, کوئی رونے والا نہیں, کوئی کفن دینے والا نہیں. حضرت اللہ عزادارہ حسین, یہ محرم کا مہینہ ہے, 10 محرم کے بعد مومنین اپنی صفے ماتم اٹھا لیتے ہیں, مومنین کی تیزی ختم ہو جاتی ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ 10 محرم چلا گیا, مجلس کا وقت گیا. میں کہتا ہوں محرم 10 محرم کی شام کو شروع ہوتا ہے, جب سیدہ عالم شام کے لیے سفر کرتی ہے. عزاداروں اصل محرم 11 محرم سے شروع ہوتا ہے. میری شہزادی کون ہے تمام کو الوداع کہہ کے شام اور کوفے کی طرف جاتی ہے. عزاداروں دل چاہتا ہے کہ میری سیدزادی میری شہزادی اس وقت سفر میں ہے, ذرا ایک جملہ اس کے سفر کا بھی سن لیا جائے. عزاداروں میرا یہ قافلہ, سادات کا قافلہ جب یہ چلا شام کے بازار کی طرف, کہتے ہیں کہ ایک منزل ایسی آئی جہاں پر بڑا رش تھا, اور دیکھا اوپر بیویاں بیٹھی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت مومنہ نیچے آئی, جناب زینب کی گود میں جناب سکینہ قریب آئی, آ کے کہا کہ بی بی یہ بچی میں نے سنا ہے یتیم ہے, اور میں نے اپنے آقا سے سنا تھا کہ یتیموں کی دعا مستجاب ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں تو دعا, میں دعا کرتی ہوں یہ بچی آمین کہو. کہا کہ کہو کیا دعا ہے؟ کہا دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو. عزادارہ حسین وہ بیوی دعا کر رہی ہے, اور آخری اس کی دعا یہ تھی کہ بیوی یہ بچی دعا کرے, میں دعا کرتی ہوں آمین کہہ دے کہ مجھے میرے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے, مجھے شہزادی زینب کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ جملہ سننا تھا کہ جناب فضہ نے کہا کہ او بی بی ام حبیبہ اگر تم چاہو ہم تمہیں یہی زیارت کرا دیں, پر یہ جملہ سننا تھا. ام حبیبہ تڑپ گئی, کہا کہ خبردار بڑھیا جہاں پر نام نہ لینا, یہ جام کا بازار ہے, یہاں پر زینب کا نام نہ لینا. عزاداروں یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کا پردہ اٹھایا, ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں, انا زینب بنت علی, میں علی کی بیٹی زینب ہوں. کہا کہ بی بی عباس کہاں گئے, بی بی حسین کہاں گئے؟ کہا کہ ام حبیبہ اگر عباس ہوتے تو زینب کبھی یاد میں نہ آتی. قوم ظالمین, الہی بحق محمد وآل محمد ہماری اس مجلس کو منظور و مقبول فرما. یہ صفحے عذاب بچھائی ہے اور ہر سال بچھاتے ہیں. بی بی تجھے اپنے بچوں کا واسطہ, علی اکبر علی اصغر کا واسطہ, بی بی فاطمہ صغریٰ کی بیماری کا واسطہ, اس گھر کو تمام آفات سے محفوظ فرما, رزق میں برکت عطا فرما. مولا بحق محمد وآل محمد جو حج و زیارات کے متمنی ہیں, مولا ان کی خواہش کو پورا فرما. مولا بحق محمد وآل محمد جتنے بھی مومنین مومنات حاضر ہیں یا کسی شرعی عذر سے غیر حاضر ہیں, مولا ان کے دینی دنیاوی دلی مقاصد کو پورا فرما, تمام شرعی حوائج کو پورا فرما. مولا بحق محمد وآل محمد جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا, جو ان کی حاجات ہے دل میں, مولا تو بہتر جانتا ہے, مولا انہیں پورا فرما. مولا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. مولا بحق محمد وآل محمد جن کو اولاد دیا انہیں نیک و صالح بنا. مولا بحق محمد وآل محمد تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا بحق محمد وآل محمد جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جن کو رزق دیا رزق میں برکت عطا فرما. مولا بحق محمد وآل محمد ایران کو ترقی عطا فرما. آیت اللہ عظمیٰ آیت اللہ روح اللہ خمینی کو نور عطا فرما. پاکستان کو ترقی عطا فرما, پاکستان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. مولا بد حقہ کا بور بالا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه الطيبين الطاهرين المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک سورہ فاتحہ. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعجل فرجهم